چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے پیپلز پارٹی کے رہنما اصولوں کی روشنی میں 38 مطالبات سامنے رکھنے ہیں۔ حکومت کی ہر سطح پر ایماندارانہ اور آزادانہ انتخابات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ 1973 کے آئین میں دیے گئے متفقہ انتظامیہ اور عدلیہ کے جدا جدا اختیارات کے اصولوں کی پاسداری کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تمام اداروں کے آئینی حدود میں رہتے ہوئے کارکردگی اور اختیارات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ اور کمیٹی سسٹم کا استحکام اور پائیداری بھی مطالبے میں شامل ہے۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں باضابطہ اور غیر اعلانیہ دونوں قسم کی سینسرشپ کے خاتمے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ آزاد الیکشن کمیشن قانون کی حکمرانی کو یقینی بنایا جائے۔ کچی آبادیوں اور انتہا پسماندہ علاقوں کو ریگولرائز کرنے، بنیادی شہری سہولتوں کی فراہمی کے لیے قانونی فریم ورک کی تیاریوں کا مطالبہ بھی شامل ہے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی کا حکومت مخالف عوامی لانگ مارچ ٹھٹھا پہنچا تو بلاول بھٹو نے جوشیلے انداز میں خطاب کیا ہے۔ بولے، آج بھی عمران کٹ پتلی اور سلیکٹڈ ہے، قائد عوام اور بے نظیر کا خواب خطرے میں ہے۔ مزار قائد سے نکلنے والا پیپلز پارٹی کا عوامی لانگ مارچ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ مارچ کا جگہ جگہ شاندار استقبال کیا گیا۔ لوگوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ جیسے جیسے مارچ آگے چلتا رہا، قافلہ بڑھتا رہا۔ عوامی مارچ ٹھٹا پہنچا تو کارکنان کی بڑی تعداد نے نعرے لگاتے دکھائی دیے۔ وفاقی حکومت کے خلاف جاری مارچ سے بلاول بھٹو نے جوشیلے انداز میں خطاب کیا۔ بولے، خان صاحب نے جمہوریت کا جنازہ نکال دیا ہے، معیشت کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ پاکستان کے عوام اس حکومت سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے عوام مہنگائی میں ڈوب رہے ہیں۔ بے روزگاری اور غربت تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے۔ نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے۔ پیٹرول کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے۔ خان صاحب نے زرعی شعبہ کو تباہ کیا ہے۔ چیئرمین پی پی نے عمران خان کے خلاف تنقید کے نشتر برساتے ہوئے کہا کہ 3 سال سے آئین پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ 18ویں ترمیم ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن ہم 1 یونٹ قائم نہیں ہونے دیں گے۔ 3 سال کے اندر ہی اندر آپ کے آئینی حقوق پہ ترمیم کو ختم کرنے کی بات پھیلایا جا رہا ہے۔ ہم 1 یونٹ پھر سے قائم نہیں ہونے دیں گے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں اسلام آباد کی جانب جاری عوامی لانگ مارچ اپنی اگلی منزل کی طرف گامزن ہے۔ مارچ میں بچے، بوڑھے اور خواتین جالوں کی بڑی تعداد بھی موجود ہے۔ چھوٹی لاڈلی بہن کی بھائی سے محبت عوامی مارچ میں شرکت سے قبل بلاول ہاؤس میں شہید بے نظیر بھٹو کی صاحبزادی آصفہ بھٹو زرداری نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو امام ضامن باندھا ہے، جبکہ چھوٹی لاڈلی بہن کی بھائی سے محبت عوامی مارچ میں شرکت سے قبل بلاول ہاؤس میں شہید بے نظیر بھٹو کی صاحبزادی آصفہ بھٹو زرداری نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو امام ضامن باندھا ہے۔ لانگ مارچ کے شرکا سے خطاب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ حکومت کو ختم کرنے کے لیے مارچ شروع کیا گیا۔ حکومت کے تابوت لانگ مارچ آخری کیل ثابت ہوگا۔ قافلے موجودہ حکومت کے خاتمے کے لیے اسلام آباد پہنچے گا۔ کراچی سے یہ لانگ مارچ شروع کر رہے ہیں اور پورے پاکستان میں پاکستان کے لوگوں سے ملتے ہوئے ان کا پیغام ان لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اسلام آباد پہنچیں گے اور اس نائل حکومت، اس بیس حکومت کے خاتمے کے لیے ان کی تابوت میں یہ آخری کیل ٹوکنے کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جیسے یہاں کراچی میں یہ پورا روڈ دونوں طرف لاکھوں کی تعداد میں لوگ چیئرمین صاحب کے ساتھ شروع ہوئے ہیں، پورے پاکستان میں چیئرمین صاحب لوگوں کے ساتھ پاس جائیں گے اور یہ قافلہ انشاءاللہ تعالی اس حکومت کے خاتمے کے لیے اسلام آباد پہنچے گا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے شاندار لانگ مارچ کو دیکھ کر مخالفین کے ہوش اڑ گئے۔ موجودہ حکومت کی نیندیں ابھی سے حرام ہو چکی ہیں۔ عمران خان اب گھر جانا ٹھہر چکا ہے۔ پی ٹی آئی ناکام مارچ کے باعث کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ چیئرمین صاحب، کراچی سے اسلام آباد تک آپ کا قافلہ جہاں جہاں جائے گا آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے
जियाले नजर आएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करने वाले लोग नजर आएंगे और इमरान खान साहब को बता दिया जाएगा कि अगर पाकिस्तान की आवाम में सच्ची मोहब्बत किसी के लिए तो है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए। ऐसे नारे लगाए कि इमरान खान को भी पता चल जाए कि पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म कौन है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायदा ने कहा है कि पूरे मुल्क में मार्च होगा, हुकूमत को घर जाना होगा। जियाले रहनुमा ने बिलावल भुट्टो के हक में नारे भी लगाए। आज आपने आगाज में इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे होके इस बात पर मोहर लगा दी जो चेयरमैन साहब ने कहा था कि इमरान खान तू इस मुल्क के ऊपर एक बोझ बन गया है और अब हम कराची से निकल के तुझे पाकिस्तान से भगा के दम लेंगे, तेरी हुकूमत को खत्म करके अवामी राज कायम करेंगे। आपने आज कायदे आजम के मीज़ार पे इकट्ठे होके कराची शहर की तारीख भी दोहराई है और इंशाअल्लाह ताला अब पाकिस्तान भर में मार्च होगा और ये हुकूमत घर जाएगी। मेरे साथ मिलकर नारा लगाओ चेयरमैन को बुलाते हुए, अब आया आया, अब आया आया। इमरान खान सुन लो, बुज़दार सुन लो, अब आया आया, अब छाया छाया, अब आया आया। पंजाब में भी है, सिंध में भी है, खैबर में भी है, बलूचिस्तान में भी है, कश्मीर में भी है। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख का पीटीआई रहनुमाओं के खिताब पर रद्दअमल सामने आया है। इम्तियाज़ शेख कहते हैं सिंध के अवाम ने पीटीआई की डुगडुगी मार्च को मुस्तरद कर दिया है। पीटीआई का मार्च महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत की हिमायत में निकाला जा रहा है। मार्च में शामिल मुरीद अपने मुर्शिद का दीदार करने के लिए आए हैं। सिंध के अवाम की हिमायत और वोट हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। डुगडुगी मार्च के मुद्दारियों के चेहरे अभी से उतरे हुए हैं। सिंध के लोग इनसे आटा चीनी, बिजली चोरी, एनएफसी अवार्ड और गैस चोरी, अद्वियात चोरी, यूरिया चोरी का हिसाब मांग रहे हैं। सूबाई वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सिंध नवाब तैमूर तालपुर कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी के मजमे में 100 लोग भी नहीं हैं। हैरत है, ऐसे मजमे से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी को शर्म भी नहीं आती। हलीम आदिल शेख, मशहूर बत्ताखोर कराची का कब्जा माफिया, इल्लीगल पानी के हाइड्रेंट्स का कारोबार करने का सरदार कराची, बात कर रहा है मेरी सिंध हुकूमत पर तनकीद, मेरे चेयरमैन बिलावल पर तनकीद। आपको ये सूट नहीं करती। जिसने करप्शन को 117 नंबर से 140 नंबर पहुंचा दिया, वो हक नहीं रखता किसी पे तनकीद करने का। मैं अपने चेयरमैन के साथ रवाना हूँ कराची से पूरे सिंध का दौरा करने। जगह जगह पर फूलों की पत्तियां निछावर होती हैं, हम पर नारे सुनने में आते हैं, प्यार और मोहब्बत लोगों की आंखों में नजर आता है। क्या इनमें से कोई एक चीज तुम पीटीआई वालों को नसीब होगी? नहीं। तैयारी कर लो, तुम्हारा जहाज डूब रहा है। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए ज़िला किमाड़ी के शुरका को मुनफरिद मकाम हासिल रहा, जहां ज़ियालों के साथ साथ ज़ियालियाँ भी जिए भुट्टो के नारे लगाती पार्टी तरानों की धुनों पर रक्स करती दिखाई दी। पीपल्स पार्टी के महवे रक्स इन जियाले और जियालों का ताल्लुक मवाज घोट से है, जिनकी नारेबाजी किसी से भी कम नहीं। रुकने सिंध असेंबली लियाकत आसकानी की क़यादत में निकलने वाले इस काफिले में उनका कहना था कि अवाम ने फैसला दे दिया, इमरान नियाजी को अब घर जाना होगा। 1700 के करीब लोग ऐसे हैं जिन्होंने वॉलंटरी इस्लामाबाद जाने का कहा है। उन्होंने कहा है कि हम चेयरमैन साहब के साथ रात दिन खड़े हैं। चेयरमैन साहब की हर हुकूम पर हम लब्बैक कहते हैं और चेयरमैन साहब के हुक्म के मुताबिक जब चेयरमैन साहब कहेंगे हम फिर वापस कराची का रुख करेंगे। वैसे चेयरमैन साहब अगर बैठने का कहेंगे, अगर धरने का कहेंगे, चेयरमैन साहब के जो भी अहकामात होंगे हम सारे वर्कर उनको फॉलो करेंगे। कंटेनरों पर सवार वजीर आला के मुआविन खुसूसी किमाड़ी आसिफ खान के काफिले ने भी आवाम की तवज्जो अपनी जानिब रखी। आसिफ खान कहते हैं जहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे आप हमें वहीं पाएंगे। चेयरमैन की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए इस्लामाबाद जा रहे, महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान की आवाम की जान छुड़ाएंगे सिलेक्टेड नाअहल करप्ट हुकूमत से। और ये कंटेनर इसलिए बनाए कि इसमें हमारे जियाले इस तरह सुकून से जाए और फिर जब इस्लामाबाद हम पहुंचेंगे तो हम तरोताज़ा होंगे और इंशाल्लाह भरपूर एहतजाज करेंगे। डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी से जियालों की मुनफरद अंदाज में पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च में शिरकत इसे नुमाया करती दिखाई दी।